چونکہ یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور آئین پاکستان میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے ایک ایک شق پہ ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر ان کی رائے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا۔ تو جب تک وسیع تر سیاسی مشاورت اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اور دونوں اطراف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترامیم کے اوپر کی جو مسودہ ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، اور وہ ایک ایک شق کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور ہم حکومتی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تمام پارٹیوں کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہیں تاکہ جو بھی آئینی ترامیم لائی جائیں اور جو مسودے کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے قانونی ماہرین کی رائے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس میں آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے، اور اس مشاورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری ہو، پاکستان کے عوام کی بھلائی ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریفارمز کی تو دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی، انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا اور عوام کو سہولت دی جائے گی کہ وہ ان کے لیے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو۔ تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے جو تاثر دیا گیا، یہ لیجسلیشن اس لیے ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز کے تحت ملک میں انصاف کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے۔ ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، آئین میں بھی۔ بدقسمتی سے آئین کی تشریح جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی گئی عدلیہ کی طرف سے بھی۔ تو دیکھیں اوور آل جو مشاورت کی جا رہی ہے جو ہم حکومتی جماعتوں سے کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ اس سیر حاصل گفتگو کے نتیجے میں ہم جس کنکلوژن پہ پہنچیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہو اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں یہ پارلیمان جو ایک بالادست ادارہ ہے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور یہی مشاورت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ۔ تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو بالادست ہے، یہ ادارہ جو سپریم ہے، یہ ایک وسیع تر مشاورت کے نتیجے میں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے جن سے پورے ملک میں ایک مثبت اثر جائے، پورے ملک میں ایک اچھی خبر جائے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور لوگ امپاورڈ محسوس کریں گے، کیونکہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے ہمیں اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے مفاد میں، ان کے انٹرسٹ میں ہم ایسی لیجسلیشن کریں، ایسی آئینی ترامیم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ تو اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں ایک ایک نقطے کے اوپر ایک ایک شق کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا تاکہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکے۔ تو ابھی ایفرٹ جاری ہے کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک مکمل طور پہ
जो मशावरत है उसको मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। मैं चाहता था कि बतौर वज़ीर इत्तलात आपको इन तमाम डेवलपमेंट से आगाह करूं ताकि अवाम से और क्या साराइयों से हम परहेज़ कर सकें और इन अमेंडमेंट्स के हवाले से हम एक ओवरऑल जो है वो क्लैरिटी आ जाए। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इंशाअल्लाह ताला जब आपके सामने आएंगी इस मशावरत के नतीजे में तो आपको खुशी होगी कि हमने ना सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए मगर ओवरऑल इस मुल्क के अंदर एक हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इस हवाले से मजीद जो पेशरफ्त होगी आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप या हुकूमत की हड्डी बन गया है, इस तमाम का जो डिले हो रहा है उस फैसले की वजह से? देखिए, सिर्फ डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मशावरत है। मशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है। इसके अलावा ताखीर की और सर आपने कहा कि मिसाक जमहूरियत में ये वादा किया गया था जो भाई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और मोहतरमा ने साइन किया था कि इंसाफ की बराबरी यकीनी बनाएंगे। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 2013 से 2018 तक आपकी हुकूमत रही। वो 10 साल में ये मिसाक जमहूरियत कहाँ था? और मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन करें, मौलाना साहब खुद एग्री हैं इन तरमीम पर? देखिए, मौलाना साहब से जो कल भी दौर चला, आज भी दौर चल रहा है, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, हमारा भी वक्त गया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए हैं और इसके अलावा आज भी पीटीआई का वक्त भी वहाँ मौजूद है। तो देखिए, ऑब्वियसली उनसे मुसवदा शेयर किया गया है और शेख बाय शेख इस पर बातचीत हो रही है। और देखिए, अगर इंसाफ के असूल के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है तो मैं सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके हक में वीलॉग भी करें, इसके हक में आवाज़ उठाएं। अगर कोई चीज़ ताख़ीर से की जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये ताख़ीर से क्यों की गई, अब की गई है तो इसका साथ दें। ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के इमाम के लिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी बात बिल्कुल वजह है क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उसके बाद ही उसको कोई अनाउंस किया जाए, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि कौन कितनी शिकें हैं जिनके ऊपर इतना टाइम दिया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, मैं शिकों के हवाले से हम नहीं चाहते कि अभी फ़िलहाल कोई बात ऐसी सामने आए जिसके ऊपर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं कर ली जाती और जब मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी तमाम शिकें आपके सामने रखेंगे। और देखें, अगर हाउस के अंदर ये आज ले होता है तो क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग होगी, क्लॉज बाय क्लॉज इस पर वोटिंग होगी, प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाएगा तो ये अवाम के सामने सारी चीज़ आएगी। मगर मुशावरत के सिलसिले के दौरान मैं चाहता हूँ कि अब ये मुकम्मल हो जाए तब आपके सामने लाएं। जी ये मुशावरत का जो अमल है ये पहले मुकम्मल क्यों नहीं हुआ सर? जब आज सुबह 11 बजे इजलास बुलवाया गया था और अभी ये तकरीबन 8 बज रहे और शरीद ये है कि 10-11 भी। देखिए, कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं। एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताख़ीर हो भी सकती है और ताख़ीर हुई भी है, क्योंकि जब आइन में तरमीम होती है तो एक एक नुक्ते पे एक एक लाइन के ऊपर बातचीत होती है। तो अच्छी बात है, सैर असल गुफ्तगू हो जाए, तफसील से गुफ्तगू हो जाए, अवहाम दूर हो जाए और एक मशावरत के नतीजे में एक ओवरऑल कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हो जाए। तो आई थिंक ये एक बेहतर चीज़ है। बुलाने से पहले आपको मुशावरत करनी चाहिए थी ताकि जो आज इजलास आपने सैनिक का भी तलब किया हुआ है, कौमी असम्बली का तलब किया हुआ है, ये उस वक्त बुलाते जब आपकी मुकम्मल तौर पर तैयार। देखिए ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इस हम हमेशा उम्मीद से हैं और अच्छी उम्मीद हम रखते हैं। तो बात ये है कि जब इवॉल्विंग सिचुएशन हो तो इस इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर हालात भी बदलते रहते हैं। मुशावरत के नतीजे में जो है वो ज़्यादा अच्छी इनपुट भी आती है, कानूनी माहिरीन अच्छी आरा से आगाह करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, आज देखें, आज पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी डे भी है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के दिन के मौके पे ये जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम सियासी जमातें इस मशावरत का हिस्सा हैं